السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک۔ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم ٹیلی اسکول کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ زیادہ اسکولوں کے باہر ہیں ہمارے بہت بڑی تعداد، بلکہ دنیا میں ہمیں بدقسمتی سے وہ ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت آگے جا کے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ ابھی تو جب تک یہ کرونا چلتی ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا، کوئی بھی آج نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 مہینے کا مسئلہ ہے، 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، کوئی آج بیٹھ کے یہ کہہ نہیں سکتا۔ تو ان دنوں میں تو خیر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ماں باپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ، اور میں اب پکچر کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے لیے مشکل پڑی ہوگی بچوں کو کیسے موبائل فون سے اتاریں، تو اب ان کے پاس یہ ایک بڑی پروڈکٹیو چیز ہوگی۔ لیکن آگے جا کے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرا حلقہ جدھر سے میں الیکشن پہلی دفعہ جیتا تھا، میاں والی، ان علاقوں کے اندر اسکولوں کے اندر تعلیم کا معیار اچھا نہیں۔ مجھے ماں باپ کمپلین کرتے تھے کہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں، وہ واپس آتے ہیں تو ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ آپ کا بڑا زبردست طریقہ ہے کہ ان گھروں کے اندر تعلیم پہنچائیں۔ اور دوسرا، کیونکہ موبائل فون کی وجہ سے بڑے بھی اب تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ موبائل فون آپریٹ کرنے کے لیے ان کو بیسک لٹریسی چاہیے، تو وہ بھی بڑے آپ میرے خیال میں ایڈلٹ لٹریسی وہ بھی اس سے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں تو آپ کو مبارک دیتا ہوں اس کی، یہ زبردست کانسیپٹ ہے، اور انشاءاللہ میں فالو اپ کروں گا، جو بھی گورنمنٹ آپ کی مدد کر سکے ہم اور اس کو بہتر کر سکیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ چاہیے ہوگی پرائم منسٹر صاحب، اور اس میں آپ نے اڈلٹ ایجوکیشن کی بات کی۔ آلریڈی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ، اور تانیہ سے بات بھی ہوئی ہے کہ موبائل فون کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اب موبائل فون جس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں اس کی قیمت بھی کافی نیچے آ گئی ہے۔ تو ہمارا جو اڈلٹ لٹریسی، ایک تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے پاس 2 کروڑ سے زیادہ ایک کیلکولیشن ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اسکول میں نہیں جاتے، لیکن اس کے علاوہ 70 سال کے بعد بھی ہمارا لٹریسی کا ریٹ جو ہے وہ 60% ہے، اور لٹریسی کا ریٹ جو 60% ہے وہ بھی صرف وہ لوگ جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ لیکن موبائل فون آنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو کہ نہیں بھی پڑھا ہوا، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی میسج کروں، میں کچھ کروں، اور وہ کوئی اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں فیس بک پہ جاؤں، اس کا بھی۔ سو یہ سارا ایک موقع ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے، قوم پہ بڑا مشکل وقت ہے، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت سے ہمیں گزارے، لیکن اس کے دوران بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ جی یہ کب ختم ہوگا، کہ اس کے دوران اگر ہم اس قسم کی اپلیکیشنز ڈیولپ کر لیتے ہیں، باقی چیزیں کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو ملا دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ رورل اربن میں بڑا فرق ہے، غریب امیر علاقوں میں ٹیچر کی کیپیسٹی میں بڑا فرق ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی جب آئے گی تعلیم کے اندر تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ یہ بلکہ میں سوچ رہا تھا ہم 2 جگہ پیچھے رہ گئے ہیں، ایک تعلیم میں اور ایک صحت میں۔ تو ٹیلی ایجوکیشن اور ٹیلی میڈیسن، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑی تیزی سے اب موبائل فون کی وجہ سے، اور یہ جو آپ کی یہ جو چینل کر رہی ہے، یہ بہت ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں، پھیلی ہوئی ہماری آبادی ہے، تو ہم ان علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں جدھر ابھی تک ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا، جب تک کہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں۔ پھر سے مبارک ہو۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا فیصلہ ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کل کیا جائے گا۔ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کا فیصلہ ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کل کیا جائے گا۔ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ بلانے کا فیصلہ ہو۔ مظاہر سعید ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظاہر سعید بتائیے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی خواہش تھی کہ لاک ڈاؤن کو بڑھایا جائے تاکہ کورونا کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس کے پیش نظر شروع سے ہی کافی اقدامات کیے تھے، لیکن
केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, की वजह से वो काफी परेशानी का शिकार नजर आया गुज़िश्ता कई रोजों से। इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि एक सूबा जो है, सिर्फ सूबा सिंध जो है वो सख्त लॉकडाउन का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को जो है वो मैदान में आना पड़ेगा, उनको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा और यही वफाक को फैसला करना, तमाम सूबों को एक साथ लेके चलना होगा। जब वफाक फैसला करेगी तो सारे सूबे उसके साथ चलेंगे और अमल दरामद होगा। तो वजीर आला सिंध की तो शुरू से यही ख्वाहिश थी, जैसी केसेस बढ़े उनका कहना यही था कि चलते चले इस लॉकडाउन को जो मजीद सख्त के साथ बढ़ाया भी जाए, टाइम पीरियड का इजाफा की जाए। 2 हफ्ते का उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते मजीद इसमें जो है वो तोसी की जाएगी। और आज हम शहर का के मुख्तलिफ इलाकों के जब दौरों पर रहे हैं, रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि वो रास्ते जो कुछ दिनों से खुले हुए थे, आज उनको भी सील जो है वो कर दिया गया था। मुख्तलिफ जगहों पे वाटर टैंकर कंटेनर लगा के जो है वो ब्लॉक कर दिया था। हुकूमती सिंध अपना मौक़िफ़ ये देती है कि थोड़े अरसे का जरूर ही सख्ती है, उसके बाद जो है वो मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, लॉकडाउन में नरमी हो सकती है अगर अवाम हमारा साथ दे। और उन्होंने इमरान खान साहब से ये भी अपील की है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम उनकी जानिब से जारी है, एहसास प्रोग्राम, जिसकी वजह से जो है वो गरीबों को पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि आवाम से ये अपील की जाए कि पैसे लेने के बाद वो कम से कम 2 हफ्ते तक अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना आए। और दूसरी जानिब जहाँ पैसे मिल रहे हैं वहां पर जहाँ सोशल डिस्टेंस का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वहां पर जो है वो सख्ती की जाए ताकि वबा ना फैले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस बात को भी इंदिया दिया था कि इस तरह से जिस तरह फंडिंग की जा रही है, पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, रश बहुत ज्यादा है, तो वहां से भी कोरोना वायरस जो है दूसरे से दूसरे इंसान में जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी तारीफें भी की इमरान खान साहब की अपने इस माली इमदाद की तवज्जो से, लेकिन उन्होंने ये वादे तौर पे कह दिया कि कोरोना अगर शिद्दत इख्तियार कर गया तो उससे जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाएगा। भूख का ये इलाज है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर तमाम तर तबका ऐसा है कि जो एक दूसरे की मदद के लिए सबसे आगे होता। दुनिया भर में अगर इमदाद का रेशो देखा जाए, अगर आपसी कोई मामला खराब होते हैं, चाहे कोई जल्जला हो या सैलाब हो, हमारी कौम इकट्ठी जाती है और एक दूसरे के काम आती है। तो भूख का हल तो निकल सकता है, लेकिन अगर कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया तो ये वबा ऐसी हो सकती है कि लोग जान की बाजी आसानी इस बीमारी से हार जाएंगे। हमें इस बीमारी से लड़ना है, इससे डरना नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले के लिए हमें बहुत चीजों पर एहतियात बरतनी पड़ेगी, वरना ये बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि ये दूसरा स्टेज है और ये दूसरा इंतहाई खतरनाक है जो अब पाकिस्तान की तरफ आ चुका है। ठीक है, बज़ाहिर हमारे साथ रहेगा इस्लामाबाद से चीफ रिपोर्टर ओन शिराजी भी हमारे साथ मौजूद है। ओन शिराजी, बताइएगा, वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और कल फिर इजलास बुलाया गया, क्या फैसले होंगे, क्या निकात हैं जिन पर बात होगी? जी अस्सलाम, बिल्कुल, ये तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी सदारत की, तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद थे। 4 वज़ाए आला ने जो है वीडियो लिंक से इसमें शिरकत की और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि चारों वज़ीर आला इस बात से जो है वो मुत्तफिक थे कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया जाए और लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो अगले दिनों तक बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ही वो डिसाइसिव मौका है कि जहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन के जरिए हमको कम किया जा सकता है, और अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता और कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो फिर ये इनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को डॉक्टर जफर मिर्जा की जानब से एक ब्रीफिंग भी दी गई और साथ में सिर्फ लॉकडाउन पे बात नहीं की गई, बल्कि जो सनती हैं उनको किस अंदाज में खोला जाएगा और उनको किस अंदाज में मरहलावार खोला जाएगा और किस तरह प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाएंगे और कितने मजदूर और कितने वहाँ पे काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको इजाजत दी जाएगी। ये भी वो तमाम चीजें थी जो आज गुफ्तगू का हिस्सा रही। इसके अलावा जो है ये फैसला किया गया कि कल दोबारा एक इजलास होगा जिसमें अपनी तौर पे जो है वो फैसला किया जाएगा और कल ही अनाउंसमेंट की जाएगी। ताहम वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पे ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें जो है वो लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन हम कोई भी फैसला इस तरह नहीं चाहते कि कोई सूबा अपने तौर पे ले एक सूबे में लॉकडाउन हो जबकि वफाक जो है वो इस तरह का फैसला ना करे। तो तमाम सूबों को मिलकर और वफाक को एक फैसला करना होगा और हमें मिल के जो है वो इक़दाम करने होंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये कहना था कि वो इन तमाम मामला को करीबी देख रहे हैं। ताहम जो एक मईशत में एक्सपोर्ट में पहले 50% कमी आई है उसको भी हमें देखना होगा और हमें उसको भी साथ लेके चलना होगा। अब कल जब दोबारा इजलास होगा तो आज जितनी तजावीज़ है उनको जेरे गौर लाया जाएगा और फिर हकीकी ऐलान जो है लॉकडाउन के हवाले से जारी किया जाएगा। ओन शिराजी, ये भी बताइएगा कि कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए वज़ीर आला सिंध की जानिब से बारहा कहा गया, तो इस पर आज क्या बात हुई?
जी देखिए, एक तो चीज आज भी थोड़ी सी जेर बहस आई, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं की गई। वो चीज थी जो मरकज है और सिंध सरकार के माबैन एक तनाव की कैफियत है, क्योंकि मरकज के वज़रा जो हैं वो मुसलसल सिंध सरकार से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो है सिंध के वज़रा भी उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये मामला आज कोई ज्यादा तो जेर बहस नहीं आया, क्योंकि इजलास में दूसरे जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने जो है वो ज्यादा बात की और इन मामला को जेर बहस लाए। ताहम ये जरूर है कि वज़ीर आला सिंध ने ये कहा कि हमें मिल के चलना होगा और हमें एक वो बेहतर अंदाज में कोऑर्डिनेशन करनी होगी जो इससे पहले हमारी नहीं। इस हवाले से जो है बलूचिस्तान के वज़ीर आला, उनका जान कमाल, उनका भी यही कहना था कि तमाम सूबों को मुशावरत के साथ बढ़ना होगा और वफाक को एक जो है वो एक मॉनिटरिंग का किरदार अदा करना होगा, और जहाँ जहाँ जिस सूबे की जरूरत पड़ती है तो भाइयों की तरह एक दूसरे को जो है मदद करनी होगी। ताहम ये तमाम बातें जेर बहस आई हैं इस आज के इजलास में, और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाएगा और वफाक और सूबों के माबैन जो कोऑर्डिनेशन है, खास करके वफाक और सिंध के माबैन जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो है वो मजीद बेहतरी लाई जाएगी। ऑन शराजी, एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत जो पैसों की तरसील है उसकी बेहतरी के निज़ाम पर भी कोई बात हुई? जी बिल्कुल, इस बात पे गुफ्तगू जरूर इजलास में हुई। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एहसास कफालत प्रोग्राम के बाद जगहों पे बहुत ज्यादा रश हो गया और बाद जगहों पे जो है वो भगदड़ भी किसी हद तक मची और एक जो हलाकत भी सामने आई थी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको आज भी जेर गुफ्तगू लाया गया, और जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें यही कहा गया कि इब्तदा में लोगों की तादाद ज्यादा थी, और जो पहले वो लोग जो इससे पहले एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे, उनके साथ साथ वो लोग भी आ गए जिनको इमरजेंसी जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा रश हो गया। अब लोगों को बता दिया गया है कि पहले जो BISP के जरिए 45 लाख लोग रजिस्टर्ड है उनको दिया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से 75 लाख वो लोग जिनको अभी SMS के जरिए रजिस्टर्ड किया गया है उनको दिया जाएगा। तो ये भी रिपोर्ट पेश की गई कि आने वाले दिनों में मजीद इसमें भी बेहतरी आएगी और इस तरह रश नहीं बनेगा। ताहम ये जरूर है कि सूबों की जानब से वफाक के इस इक़दाम पे अप्रिशिएट जरूर किया गया है कि वफाक ने हंगामी बुनियादों पे जो लोगों को है वो 12-12 हज़ार रुपए के एक रिलीफ दिया पैसों की सूरत में, जिसकी वजह से वो अपनी जरूरियात जिंदगी जो अशिया है वो जरूर खरीद सकते। ठीक है, ऑन शराजी हमारे साथ रहेगा। लाहौर से फरहान एजाज हमारे रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है। जरा पंजाब की सूरत हाल भी जान लेते हैं, पंजाब का क्या मौक़िफ़ रहा। फरहान बताइएगा, इजलास के हवाले से पंजाब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, और फिर जो राशन की तकसीम या फिर जो पैसों की तकसीम की जा रही है उसके हवाले से किस तरह के मैकेनिज्म को अपनाने के लिए कहा गया। फरहान, मेरी आवाज आपको आ रही है? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। मुल्क भर में लॉकडाउन में मज़ीद तौसी का फैसला हुआ है। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कल किया जाएगा। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल दोबारा बुलाने पर इत्तफाक हुआ है। इजलास में कौमी सतह के अहम फैसले भी होंगे। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। फरहान एजाज लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा लाहौर और पंजाब के हवाले से सूरत हाल भी जान लेते हैं। फरहान, बताइएगा, आज का बड़ा अहम इजलास था। इजलास में तमाम वज़राए आला भी मौजूद थे। पंजाब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, इसी पर बात कर रहे हैं। ऑन शराजी हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं। ऑन शराजी, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि कई जगहों से शिकायत भी मौसूल हुई, तो क्या उस पर भी बात हुई है? अंजुमन ताजरान ने अपनी शिकायत की हैं कि किसी तरह का मैकेनिज्म बनाकर दुकानों को खोला जाए, कारोबार को खोला जाए। छोटा कारोबारी तबका भी बड़ा परेशान है, इस पर भी बात हुई है? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से ही इस मामले को जो है अपनी तकरीरों में भी आवाम के सामने रख चुके हैं, और ये जो इजलास ठीक है, इस पर भी बात हुई। बहुत शुक्रिया। ऑन शराजी, मुज़ाहिर सईद और फरहान एजाज हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तौसी की तजवीज़ देते हुए कहा कि मईशत को दोबारा खड़ा कर सकते हैं, मगर इंसानी जिंदगी ज्यादा अहम है।
बगैर प्लानिंग लॉकडाउन का इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी होनी चाहिए। आप जो चीजें खुलवाना चाहते हैं SOP दे दें, इसके एवज शहरियों से 14 दिन घरों में रहने की अपील की गारंटी की जाएगी। मेरा मसला, आपका मसला, सिंध का मसला, इवन पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये एक बैनुल अक़वामी वबा है। इसमें दुनिया के किसी कोने पे अगर कोई गलती करेगा, उसका इफेक्ट मेरे तक किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा, चाहे वो वबा की सूरत में हो, चाहे उससे जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसकी सूरत में हो। तो हम अकेले बैठ के अपने फैसले नहीं कर सकते। जो दुनिया के बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस थी इसमें, उनको कोशिश की अडॉप्ट करें। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। हमने जो लॉकडाउन किया था एक बड़े प्लान्ड तरीके से, और मेरा ये कोई कमाल नहीं है, मैंने कहा ना, सारे दोस्त मिलके, सारे लोगों से मिलके सलाह मशवरा करके। वतन अजीज में कोरोना की पसपाई जारी, मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। 1095 अफराद मौलिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। मुतासरा तादाद 5374 हो चुकी है। सजाद काज़मी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक तादाद सरकारी दादोशुमार के मुताबिक डॉक्टरों और तिबी अमले की अनथक मेहनत की वजह से अब तक मुल्क भर में मौलिक वबा से 1095 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3233 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 336 में इस वायरस की तशखीस हुई। अब तक 65,114 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2594 है। सिंध से 1411, खैबर पख्तूनख्वा से 744 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 230 मरीज, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 131 और गिलगित बल्तिस्तान में 230 मरीज हैं। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 40 है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। तिबी अमले की दिन रात की मेहनत के बायस कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद तेजी से सेहतयाब होने लगे हैं। दुनिया भर में वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 4,23,000 से तजावज कर गई। सबसे ज्यादा सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद चीन में है। आलमी वबा कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने के साथ साथ दुनिया भर में सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद में भी इजाफा हो रहा है। यूरोपीय ममालिक जहां इस मुहलिक वायरस की जद में है, वहीं इसकी रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम जारी हैं। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 5,60,000 से जायद है और अब तक 32,000 अफराद मुहलिक वबा को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए हैं। स्पेन में 64,000, इटली में 30,000 से जायद और जर्मनी में 64,000 मरीज वबा से सेहतयाब होने के बाद घरों को रवाना हो चुके हैं। चीन वो वाहिद मुल्क है जहां से कोरोना वायरस के फैलाव के बाद हुकूमती सतह पर बरवक्त इक़दाम हुए, जिसकी वजह से वबा का मरकज वुहान में अब जिंदगी की रौनकें बहाल हो गई हैं। यहाँ 77,000 मरीज वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। इसी तरह ईरान में 45,000 और फ्रांस में 27,000 मरीजों ने मुहलिक वबा को शिकस्त दे दी है। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों के जिस्म से हासिल करदा एंटीबॉडीज से तैयार की गई है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। कराची की डाव यूनिवर्सिटी ने मौलिक वायरस के इलाज के लिए इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन तैयार कर ली है। जामिया के माहिरीन ने कोरोना के इलाज के लिए तैयार की जाने वाली VIG को अहम पेशरफ्त करार दिया है। डाव यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक ये VIG कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले मरीजों के जिस्म से हासिल की गई शफाफ एंटीबॉडीज से तैयार की गई है। डाव यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि ग्लोबुलिन की टेस्टिंग और एनिमल सेफ्टी ट्रायल भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। रिसर्च टीम के सरबराह प्रोफेसर शौकत अली कहते हैं, ग्लोबुलिन की तैयारी कोरोना बहरान में उम्मीद की किरण है। कप्तान का एक और खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। साबिक वजीर सेहत आमिर किरानी के बाद अब मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 अगस्त 2018 में आमिर महमूद किरानी को वजारत सेहत का कलमदान सौंपा, लेकिन एक ही साल बाद खुद इमरान खान भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नजर न आए। इसके बाद 30 अप्रैल 2019 को डॉक्टर जफर मिर्जा को ये जिम्मेदारियां सौंपी गयी। डॉक्टर जफर मिर्जा पेशे के एतबार से भी मेडिकल की फील्ड से थे और उनको आलमी इदारा सेहत WHO में काम करने का 12 साल का वसी तजर्बा भी था। डॉक्टर जफर मिर्जा बतौर डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट तैनात थे। डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने 1 साल दौर में सेहत इंसाफ कार्ड के मिशन को आगे बढ़ाया, ताहम उनको कैरियर का मुश्किल तरीन टास्क कोरोना की सूरत में मिला, जिसमें उनकी कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने संगीन सवालात उठाए। इससे कबल कोरोना टेस्टिंग के निजाम पर भी संगीन सवालात उठाए जा रहे थे। पंजाब हुकूमत की मैनुअल सूबाई मशरूत सफरी पाबंदी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना सर्टिफिकेट की पाबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया।
چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ملک میں کورونا سے متعلق اقدامات سے خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے بین الصوبائی سفر کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ کی پابندی کے پنجاب حکومت کی شرط کو کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پنجاب یا کوئی بھی دوسرا صوبہ آئینی طور پر شہریوں پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک سے دوسرے ضلع جانے کے لیے کورونا مریضوں کا ٹیسٹ منفی آنا ضروری قرار دیا تھا۔ کورونا ایمرجنسی ٹائیگر فورس کی تشکیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست اسلام آباد کے منتخب بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے دائر کی گئی۔ اسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کورونا ایمرجنسی میں ریلیف ورک کے لیے ٹائیگر فورس کے قیام کو عدالت عالیہ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یونین کونسل رواد کے چیئرمین ابرار علی اور دیگر منتخب بلدیاتی نمائندوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے۔ اس میں سیکریٹری داخلہ، میئر اسلام آباد اور معاملے خصوصی برائے امور نوجوانان کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کورونا ایمرجنسی میں مالی معاونت اور ریلیف آپریشن منتخب نمائندوں کے ذریعے کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ منتخب نمائندوں کی موجودگی میں ٹائیگر فورس کا قیام خلاف قانون ہے۔ مالی معاونت اور ریلیف آپریشن منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یونین کونسل میں ہسپتال ریلیف آپریشن کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ درخواست کی سماعت کریں گے۔ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کورونا کی وبا نے تیل کی مارکیٹ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اوپیک ممالک آئل کی یومیہ پیداوار میں بڑی کمی پر راضی ہو گئے۔ اسی پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ عالمی منڈی میں تیل کے مسلسل کم ہوتے دام بالآخر اوپیک اور روس کی بات بن گئی۔ فریقین یکم مئی سے تیل کی یومیہ پیداوار میں 97 لاکھ بیرل کمی پر متفق ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق کئی ماہ کے اختلافات کے بعد یہ خام پیداوار کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کمی ہے۔ دوسری جانب تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی کے اثرات ایشین آئل مارکیٹ میں نظر آنے لگے۔ ایشین آئل مارکیٹ میں خام تیل کی نرخوں میں 5% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ سنگاپور میں ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے نرخ 7.7% بڑھ کر $24.52 فی بیرل رہے۔ معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے زائرین اور تبلیغی جماعت کے افراد کے حوالے سے کارکردگی اچھی رہی ہے۔ امید ہے جھوٹی کوتاہیوں پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ رمضان مبارک کے دوران اجتماعی عبادات کے حوالے سے بھی علماء کرام کی جانب سے متفقہ اور بہتر فیصلہ کرنے کا اندیا دے دیا۔ وہ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کی شرکا سے ٹیلی فونک گفتگو کر رہے تھے۔ اس عالمی وبا کے حوالے سے حکومتی اقدامات ہیں، اسلام میں تو کچھ کمزوریاں کوتاہیاں رہی، لیکن آہستہ آہستہ ہماری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے جو کارکردگی پیش کی وہ قابل قدر ہے۔ 8 اپریل کو جو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں جناب محترم شہریار آفریدی صاحب نے محترم اسد قیصر صاحب کی فرمائش پر اور ان کی صدارت میں جو چیزیں ہمیں کہی تھی کہ ہم لسٹیں زائرین کے حوالے سے کہ کہاں کہاں کتنے زائرین رہ گئے ہیں وہ ہم نے انہیں پکڑ دی ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد یہ زائرین اپنے وطن میں واپس آئیں گے۔ اور جو قرنطینیہ سینٹرز میں زائرین موجود ہیں ان کے حوالے سے جو ابتدا میں جو مشکلات ہوئی وہ ساری پریشانیاں مشکلات زائرین نے برداشت کر لیں۔ حکومت بھی بہت زیادہ آمادہ نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا، نیا کام تھا، اور جو تکالیف زائرین نے اٹھائی ان کا یقیناً انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مزید جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد تبلیغی جماعت کے احباب کے اور زائرین کے بہت جلد انشاءاللہ حل ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان خاص طور پر جناب شہریار آفریدی صاحب، پیر نور الحق قادری صاحب اور دیگر وزارتیں جو متعلقہ ہیں وہ اپنی کارکردگی کو خلوص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بڑھائیں گی۔ اور اسی طرح جو ماہ مبارک رمضان میں اجتماعی عبادت کا مسئلہ ہے بہت جلد علماء کے درمیان اتفاق رائے ہوگا، اور جو مناسب ہوگا، جو صحیح ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا۔ آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن 21 اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن میں پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 20 اپریل کو دوبارہ میٹنگ میں لاک ڈاؤن سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے ندیم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا ندیم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جو آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اس میں 21 اپریل تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ابھی تک کوئی بھی نرمی نہیں دی گئی، اور حکومت کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ 20 اپریل تک کوئی نرمی نہیں دی جائے گی۔
20 तारीख को वजीर आजम कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि लॉकडाउन मजीद बढ़ना है या नहीं। मैं आपको बताता चलूं, आजाद कश्मीर में इस वक्त कोरोना के 40 मरीज वाक़या हुए हैं। 40 ऐसे मरीज हैं जिनमें तस्दीक हो चुकी है, कोरोना वायरस का रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया है। 3 मरीज उनमें सेहतयाब होकर घर भी वापस चले गए हैं, जबकि 900 की तादाद में टेस्ट हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन से जो अवाम है उसको मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन तमाम शहरी, तमाम जो सिविल इंतजामिया है उसके साथ ताउन कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक राशन और जो बाकी चीजें हैं वो पहुंचाने के लिए उस तरह मजबूत निजाम नहीं किया जा सका, लेकिन मुखिर हजरात अपनी मदद के तहत, रजाकारान के तहत अवाम में एक तो राशन तकसीम कर रहे हैं और दूसरा वो इंतजामिया और इदारों के साथ बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर खड़े हैं। सेहत के अगर मामले में आपको बताऊं तो इस वक्त मुजफ्फराबाद में जो अस्पताल हैं वहां पर आइसोलेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया है और 2 अस्पतालों को बिल्कुल रेडी रखा गया है। वहां पर स्टार्ट में ऐसा था कि चूंकि इस मुसीबत से निपटने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, जो हिफाजती किट। बहुत शुक्रिया रदीम हुसैन। और आपको बताएं कि मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिया कवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू का जो सोच और नजरिया है, ये इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो हमारी कौमी यकजहती है उसको पारा पारा करने के मुतरादिफ है। अगर आपको कोई रिजर्वेशन है, किसी फैसले पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी पॉलिसी के हवाले से क्लैरिटी नहीं, उसके लिए ये बहुत अहम होता कि आप वो डिस्कशन जो है वो आज इस इजलास में करते, ना कि मीडिया पे करते। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 2 महाजों पे लड़ रहे हैं। एक महाज है कि हमें कोरोना को कैसे शिकस्त देनी है और अपने अवाम को कोरोना से कैसे बचाना है और उनकी जान, माल और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह यकीनी बनाना है, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़ियादत में एक नेशनल पॉलिसी और एक नेशनल बयानिया और एक कौमी हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके मुतासरीन जो हैं, जो लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं और वो मेहनत कश है, मजदूर है, दिहाड़ीदार है, उस डेली वेजर को किस तरह गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी और भूख से बचाना है, और उसके लिए हमें पैरेलल साथ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो हैं उनको लेके चलना है। और वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या हैं कि आप लॉकडाउन को पार्शल लॉकडाउन में अगर बदलते हैं तो जो आपके ऐसी इंडस्ट्रीज जो लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं, जिसको खोलने से आपके कोरोना के फैलाव के हवाले से कोई चैलेंजेस दरपेश नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज हम उस तरफ बढ़े ताकि लोगों को एक विंडो ओपन की जाए जहां वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। और दूसरी चीज़ जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के ज़रिए जो मोबिलाइजेशन है पब्लिक का, वहाँ पैसे लेने के लिए उन काउंटर्स पे आना जो है वो भी कोरोना से फैलाव का बायस बन रहा है। तो मैं उस सिलसिले में ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ये देखना है कि ये इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र इस वक्त उन पिसे हुए तबकात की, मुस्तहिक नादार की सबसे अहम ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में ये हुकूमत पूरा करना चाह रही है। और ये भी आपको पता है कि ये सूबाई हुकूमतें उसमें अहम पार्टनर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास है और आपने मुराद शाह साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करें। पूरा आपके पास एक प्रोविंशियल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की मदद से आप उनकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको इंश्योर कर लें। अगर आप समझते हैं कि लोगों के हजूम से इस अमल में फैलाव के हवाले से कोई चैलेंजेस हैं और बेहतर और आसान तरीके से इस काम को और ज़्यादा इफेक्टिवली बनाया जा सकता है, तो आपको कौन रोक रहा है? आपके पास इख्तियारात हैं।
ہم آپ کو ایز اے امپلیمنٹنگ پارٹنر صوبائی سطح پہ انگیج کیا ہوا ہے وفاقی حکومت نے، تو یہ وقت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس پروگرام پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 1,20,00,000 خاندانوں کی معاشی جو ذمہ داری ہے اس حکومت کی، اس سے فرار چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ جو نیچے سطح پہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں، جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے ان کی سہولت کاری کریں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذریعے جو ہر صوبے میں ہو رہا ہے، وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ہر صورت میں انشور کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو اقدامات سے ان خواتین کو آسانیاں پیدا کر کے، سہولت کاری کر کے، اس مشکل وقت میں ان دکھی اور نادار افراد کو ایک جو کیش ٹرانسفر کا حکومتی انیشیٹو ہے اس میں بڑے اہم حصے دار بن سکتے ہیں۔ اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس وقت سیاست کی بجائے، اپنی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے اور مخصوص مفادات کے لیے میڈیا کے اندر گڈ بوائے اور بیڈ بوائے کا تاثر دینے کی بجائے ایک ٹیم بن کے ہمیں کام کرنا ہے، اور پرائم منسٹر ہمارے ٹیم لیڈر کے طور پہ ایک ایسا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جس میں تمام اکائیوں کو اور تمام اکائیوں کے اندر بسنے والوں کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آپ کی مدد سے سندھ کے اندر بیٹھے جو عوام ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کو بھی ہم نے اس بھوک سے اور غربت سے نکالنا ہے، ان کو بھی ہم نے ان ایزی کیش ٹرانسفر پروسیس میں حصے دار بنانا ہے۔ اور آپ نے ہمارے ٹیم ممبر کے طور پہ وزیر اعظم کے اس ہراول دستے کے ایک اہم رکن کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور اس وقت الزام تراشیوں سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اور یہ مسئلہ گمبھیر ہوگا، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اون بھی کرنا ہے اور نیچے ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے امپلیمنٹیشن کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہیں، ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک رتی برابر بھی دیر نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں آپ کے کرنے کے کام ہیں، آپ کو میڈیا کی سکرین کی بجائے، میڈیا سے انٹریکشن کی بجائے، میڈیا کے ذریعے گلے شکوے کرنے کی بجائے، پرائم منسٹر صاحب کو ہر وقت 24 گھنٹے جب چاہیں آپ اپنے صوبے کے عوام کی ریلیف کی بات کر سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے ان عوام کے لیے آل آؤٹ چاہیں گے۔ اور ہم اس وقت پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ سیاست کا اور صوبوں کے اندر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی جو پریس ٹاک ہے اس نے یہ فضا بنا دی ہے کہ ہم اس کے کاؤنٹر جواب دیں۔ جب آپ 1.5 گھنٹہ پریس کو انگیج کریں گے وفاقی حکومت کے گیپس اور اوورآل جو پالیسیز جن پہ آپ متفق نہیں ہیں، تو مجبوراً پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے شکوہ جواب شکوہ کا سلسلہ شروع ہو، کیونکہ یہ شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ کرونا کے خلاف ہماری جو نیشنل کمپین ہے اس کو کمزور کرے گا، اور ملک اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ اسپوکس پرسن کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے اس ذمہ داری کو اپنے اسپوکس پرسن پہ لاگو کریں۔ جو فیصلے آپ کے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہوتے ہیں اس کو اپنی سیاسی لیڈرشپ سے شیئر کریں، اور یہاں پہ آپ جن چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں وہ انفارچونیٹلی آپ کی سیاسی قیادت اس کو ڈس اون کرتی ہے۔ وہ ٹاک شوز ہوں یا وہ پریس کانفرنسز ہوں، اس میں کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ طے کیا جاتا ہے جو ہمارے پاکستان کے عوام ہے کہ شاید آپ کو بائی پاس کر کے یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔
آج کے دن تک پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہر فیصلے میں آپ کو معاون بنایا ہے، آپ سے کنسلٹیشن ہوئی ہے، پھر کنسنسس سے جو وہ فیصلے ہوئے ہیں، لیکن یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور یہ ابہام پیدا کرنے کے لیے اور ایک ایسا تاثر دینے کے لیے کہ جیسے سندھ کی آواز جو ہے وہ وفاقی حکومت نہیں سن رہی اور ہم آپ کی آواز کو دبا رہے ہیں اور آپ کی جو انیشیٹیوز اور پروپوزلز ہیں ان کو پذیرائی نہیں دی جا رہی NCC میں، تو اس تاثر کو زائل کریں۔ ہم نے ایک مٹھی بند کر کے ایک طاقت بن کے ہم نے کرونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور جہاں کہیں گیپس ہیں سندھ کے اندر پرائم منسٹر صاحب کا ایک واحد کنسرن ہے کہ جب پالیسی آپ بنائیں اور کل آپ وہ پالیسی بنا کے لا رہے ہیں تو اس کے اندر اس پالیسی میں صرف ڈیفینس۔ احساس پروگرام کے تحت مالی امداد لینے کے لیے پاسپورٹ رکھنے والا شخص اہل نہیں ہوگا۔ حکومت کی اس شرط پر عوامی حلقوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اون شرازی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، کیا وہ امیر ہے؟ ایک بار بیرون ملک سفر کرنے والا بھی احساس پروگرام سے آؤٹ۔ ایک بار زندگی میں عمرہ کرنے والا کیسے امیر ہو گیا؟ عوام کی دہائی۔ زیارتوں پر جانے والے اکثر عمر بھر کی جمع پونجی خرچ کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے احساس پروگرام کے تحت دی جانے والی مالی امداد کے لیے پاسپورٹ کا حامل شخص اہل قرار نہیں۔ ایک بار کا بیرون ملک سفر کرنے والا بھی اس پروگرام کے تحت نااہل ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمرے پر جانے والا کوئی بھی شخص کیا غریب نہیں ہو سکتا، یا پوری عمر جمع پونجی جمع کر کے زیارتوں پر جانے والا بھی امیر ہے؟ عوامی حلقوں نے اپیل کی ہے کہ حکومت اس شرط کو ختم کرے تاکہ حقدار اور اہل افراد اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔ اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام کے تحت مستحقین کو رقم کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ یونین کونسل چنیسر گوٹ کے گورنمنٹ اسکول میں بینک عملے کی جانب سے بایو میٹرک مشینوں کے ذریعے تصدیق کے بعد خواتین پیسے وصول کر رہی ہیں۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے کرونا وائرس کے دوران بے روزگار ہونے والے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے احساس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 12,000 روپے غریب اور مستحقین کی سہولت کے لیے یونین کونسل نمبر 4 کے چیئرمین فرحان غنی کی جانب سے چنیسر گوٹ کے گورنمنٹ اسکول میں سینٹر قائم کیا گیا ہے، جہاں بینک عملے کی جانب سے بایو میٹرک مشینیں لگائی گئی ہیں، جہاں پر خواتین کی بڑی تعداد اپنے پیسے وصول کر رہی ہیں۔ جو شناختی کارڈ کے علاوہ بھی وہ لوگ جن کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہلے چل رہا تھا ان لوگوں کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، اور احساس پروگرام کے تحت جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں جنہوں نے 817 ان پہ میسج کیا ہے ان کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ اور احساس پروگرام کے تحت وصول کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ پیسے وصول کرتے وقت انہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہے۔ یہاں پیسے لینے آئی تھی بے نظیر کے، کوئی پریشانی نہیں؟ جی نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں یہاں پیسے لینے آئی تھی اس پہ کارڈ پہ۔ میں آئی تھی ادھر، مجھے میسج آیا تھا پیسوں کے لیے اور میں آئی ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے پیسے مل گئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، آسانی سے مجھے پیسے مل گئے۔ گورنمنٹ اسکول میں قائم کیے گئے سینٹر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھتے ہوئے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ آپسی فاصلے کا بھی خاص انتظام کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے گئے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں مستحقین میں حکومت اور فلاحی ادارے راشن تقسیم کرے، وہیں علماء کرام نے بھی اپنے حصے کی شمع روشن کی اور اصل حقداروں میں راشن تقسیم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ عطا حسین موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عطا، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کو کبھی بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو ہر کوئی اپنے حصے کی شمع روشن کرتا ہے، چاہے وہ حکومت ہو، فلاحی ادارے ہوں، علماء کرام ہوں یا مخیر حضرات ہوں۔ ایسے میں زہرا اکیڈمی کی جانب سے بھی جو ہے جو ضرورت مند افراد ہیں، جو دیہڑی پیشہ افراد ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ کما کے کھانے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں تک جو اصل مستحقین ہیں ان تک راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ راشن رکھا ہوا ہے جس میں دالیں ہیں، پتی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، ایون کہ سینیٹائزر بھی موجود ہے، وہ سب جو ہے ضرورت مند افراد کو جو ہے ان کے گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے اور ڈور ٹو ڈور ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر میسمی صاحب، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ اب تک کتنے گھرانوں کو جو ہے راشن دے دیا گیا ہے اور مستقبل میں کتنے گھرانوں تک جو ہے وہ راشن دیا جائے گا۔ علامہ صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ اب تک کتنے گھرانوں کو جو ہے راشن بھیج دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سچ ٹی وی کے تمام ذمہ داروں کو نیک توفیق دے کہ وہ اس کام میں پیش ہیں اور خود
حضرت علامہ افتخار نقوی صاحب نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ جیسے یہ حالات پیش آنے لگے تو قائد ملت جعفریہ نے 2 ٹیمیں بنائیں۔ ایک ٹیم کو زواروں کے لیے مختص کیا کہ تافتان سے لے کر ان کے گھروں تک کے مسائل کو دیکھیں اور حل کریں، اور ایک ٹیم کو ضرورت مند لوگوں کے راشن کے لیے مختص کیا۔ ہمارے حصے میں راشن کی تقسیم آئی، اور اس دن سے لے کر آج تک ہم نے 2 مین ٹیمیں بنائی ہیں، ایک کراچی کی اور ایک پاکستان کی۔ کراچی کی ٹیم میں رفعت زیدی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی ٹیم کو سہیل بھائی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں۔ بلوچستان، سندھ کے تقریباً 96 جو تحصیلیں ہیں اس میں ہم نے ہر تحصیل میں اپنے حس کے مطابق راشن پہنچایا ہے۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں ہم نے راشن پہنچایا ہے، پنجاب میں راشن پہنچانا جاری ہے، اسی طرح سے اسکردو میں بھی ہم نے مسلسل کوشش کی اور راشن پہنچایا ہے۔ کراچی میں جو اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک مختصر ہم آہنگی رکھی تاکہ ضرورت مند تک راشن پہنچ جائے اور ریپیٹیشن نہ ہو، لوگوں کے گھروں میں راشن بھرنا نہ شروع ہو جائے۔ ہم نے پلان اس طرح سے بنایا، پلان اے کہ پہلے 20 دن کے اندر تقریباً اگر 5 لوگوں کا گھر آنا ہے تو یہ راشن استعمال ہو جائے گا، اور تقریباً 15 اپریل کو یہ پہلا راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، جس میں انشاءاللہ تقریباً فگرز ہمارے پاس موجود ہیں 10,000 پلس مائنس فیملیز، ہاسٹلز اور وہ لوگوں کو جو اپنے اپنے کہیں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے راشن پہنچایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً 25 شعبان سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور جو مومنین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں توفیق رہی تو ہم پھر 25 شعبان سے کوشش کریں گے کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جن کو دیا گیا تھا وہ تقریباً ختم ہونے کے نزدیک ہوگا۔ تو ہماری کوشش ہے جیسے سب کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ راؤنڈ میں پھر سے 10,000 لوگوں تک۔ گلگت میں بھی انشاءاللہ آج سے کام شروع ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ راشن پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے۔ ساتھ ساتھ ہم نے PPE بھی فراہم کر لی ہیں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس ہیں، اور ہم نے ہاسپٹلس کو اطلاع دی ہے کہ اگر ان کیس آپ کے پاس PPE ختم ہو جاتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس PPEs ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے PPEs فراہم کریں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اموات زیادہ واقع ہوتی ہیں اور غسل و کفن کا مسئلہ آتا ہے تو غسل و کفن دینے والی ٹیموں کو بھی ہم PPE اور سینیٹائزر پرووائڈ کریں گے تاکہ کم از کم غسل و کفن دینے والے خود اس مسئلے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ اگر مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیے کہ حکومت سندھ نے جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب تک 3 لاکھ سے زائد گھرانوں میں جو ہے راشن تقسیم ہو گیا ہے، مگر وہ راشن کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، جو اصل حقدار ہیں وہ ابھی تک جو ہے محروم ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے حکومت سندھ کا یہ اعلان تو نہیں سنا، لیکن اگر حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ 3 لاکھ حقدار لوگوں تک راشن پہنچ چکا ہے تو صحیح اعلان کیا ہے، لیکن اگر یہ اعلان کیا کہ ہم نے 3 لاکھ مستحق گھرانوں کو پہنچایا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ 300 گھرانوں کے پیکٹ دکھا دیں کہ کون سے ہیں کیا ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کام کیا ہے۔ اکثر جو ہیں وہ فلاحی تنظیموں نے کام کیا، اور میں تمام فلاحی تنظیموں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ ملیت دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ قومیت دیکھی، نہ زبان دیکھی، نہ مذہب دیکھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کی فیملی بھوکی ہے، اس تک پہنچایا گیا۔ اور میں حکومت سندھ کو بتا دوں ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں لوگ فاقوں سے مرے ہیں، اگر آپ کو نہیں یقین ہے تو شبیر میسمی آپ کو ان گھرانوں میں لے جا سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم بر وقت وہاں نہیں پہنچے اور بعض جگہوں پر بھوک کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ بالکل آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے ہاسپٹلس میں جو ہے وہ اس وائرس سے بچنے کے لیے تمام تر کٹس بھی دی ہیں، پولیس اہلکاروں میں بھی تقسیم کی گئی ہیں تاکہ وہ بھی اس وائرس سے محفوظ ہیں۔ اور دوسرا اگر راشن کی جہاں تک بات ہے تو راشن اب تک جو ہے 10,000 سے زائد گھرانوں تک جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور آگے بھی مستقبل میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا راشن۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطا حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب کچھ بات کریں گے کھیل کی، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آن لائن فٹنس ٹیسٹنگ کا طریقہ کار بتا دیا ہے، کھلاڑیوں کو یو ٹیسٹ چھوڑنے کی مشروط اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 20 اپریل سے شروع ہونے والے شیڈیول
और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का तरीका कार वाज़ेह कर दिया है। एक वक्त में 6 खिलाड़ियों के ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। इस हवाले से खिलाड़ियों और कोचेस को वीडियोस भिजवा दी गई हैं। कौमी क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक का कहना है कि खिलाड़ी योयो टेस्ट के लिए पार्किंग या गली नहीं जा सकते तो अपने घरों की छतों पर कर लें। अगर किसी सूरत में योयो टेस्ट मुकम्मल ना हुआ तो खिलाड़ियों की फिटनेस का अंदाजा बाकी 60 टेस्टों से लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रवां डोमेस्टिक सीजन में 6 मरतबा फिटनेस टेस्ट लेने का मंसूबा है। आइसोलेशन के बायस 24 मार्च को शेड्यूल टेस्ट अब 20 अप्रैल को ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते घरों में बैठे बैठे खिलाड़ियों के वजन में इजाफा हो। फिटनेस टेस्ट का मकसद खिलाड़ियों को प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए तैयार रखना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक का कहना है कि हमने रवां डोमेस्टिक सीजन में 6 मरतबा फिटनेस टेस्ट लेने का मंसूबा बना रखा था। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन के बाद 24 मार्च को शेड्यूल टेस्टिंग अब 20 अप्रैल को ली जाएगी। गोल यही था कि हमने एक साल में कम से कम 6 टेस्टिंग रन करनी। हम 4 कर चुके हैं, 5वीं ये थी। 5वीं का जो टाइम पीरियड और एग्जैक्ट डेट थी वो थी 23 एंड 24 मार्च। ड्यू टू दिस क्वारंटाइन पीरियड हम उसको ऑन टाइम नहीं कर सके। तो अब इस सिचुएशन में हमारी कोशिश ये थी कि इस सब को देखते हुए एक ऐसी बैटरी डिजाइन की जा सके कि जिससे प्लेयर घर में रहते हुए आपकी फिटनेस को उतना ही ऊपर रखे जिसको हमने ओवर पास 6 और 5 मंथ्स पीरियड हमने इसको अपग्रेड किया है, जितना बेहतर किया है, ग्रेजुअली लेके आए। हमारे जो मौजूदा प्लेयर हैं उन्होंने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कोरोना वायरस के बायस हॉकी लीग्स मुलतवी होने से दर्जनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की माशी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। 15 से जायद मौजूदा और रिटायर्ड खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ लीग्स में शिरकत करना थी। आलमी वबा कोरोना वायरस ने कौमी हॉकी खिलाड़ियों की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वायरस की वजह से मुलतवी होने वाले हॉकी लीग ने खिलाड़ियों को परेशानी में मुबतला कर दिया है। सीजन में मुख्तलिफ मुद्दत के दौरान मैचेस खेलकर खिलाड़ी 15 से 20 लाख रुपए तक के मुआहदे कर लेते हैं। हॉकी खिलाड़ियों साबिक कप्तान मोहम्मद इमरान, अबू बकर तारिक और मोहम्मद तौसीफ का कहना है कि गैर मुल्की हॉकी टूर्नामेंट से माली फायदे के अलावा इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल कर बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। उम्मीद है जिंदगी जल्द मामूल पर आ जाएगी। हॉकी लीग से होने वाली आमदन पाकिस्तान के सीनियर हॉकी खिलाड़ियों का सबसे बड़ा जरिया मुआश है, जबकि यूरोप, मलेशिया, हांगकांग, कनाडा और दीगर ममालिक में होने वाली हॉकी लीग कोरोना वायरस के बायस मुलतवी की जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, शहरी आबादी पर मार्टर शेल और गोली बरसा दिए। गोलाबारी में 2 साला बच्चा शहीद जबकि 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारत इश्तियाल अंगेजी और फितना फसाद से बाज न आया। भारतीय फोर्सेज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोलाबारी का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेज की बुरुहा, दो धनियाल, रख चक्री और चिरीकोट सेक्टर में गोलाबारी, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी पर भारी तोपखाने से गोलाबारी की, जिसकी जद में आकर 2 साल का बच्चा हसीब शहीद जबकि 4 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों में एक खातून और 73 साल का बुजुर्ग शहरी भी शामिल है, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया और मुतअद्दिद चौकियां तबाह कर दी। भारत की जानिब से 3 रोज के दौरान 4 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, जिसमें बच्चा शहीद जबकि 12 पाकिस्तानी जख्मी हुए। खवातीन भी शामिल हैं। रवां साल भारत 711 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और अपने अपने ममालिक के शहरियों को मुल्क वायरस से महफूज रखने के लिए मसरूफ अमल है। लेकिन भारत को ऐसे वक्त में भी अपने मुल्क के 1.25 अरब से जायद इंसानों की जिंदगियों की कोई फिक्र नहीं। इंतहा पसंद मोदी को सिर्फ यही फिक्र लाक रहती है कि कहीं इसके हमसाये कोई दिन इसके शर से महफूज न गुजार लें। इस बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सर्च न्यूज।